Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Spotify Learn. Today I'm here with the next video of ADA lab component, that is lab program 3. This lab program 3 contains 3A and 3B program. This is having Floyd's algorithm and this will be having Warshall algorithm. Okay, I'll be explaining as I explained program 1 3, the numerical, what you have to understand, the concept, everything will be explained. Please do watch the full video in order to understand these two programs. If you see this one video, you will be understanding both the programs of 3A, 3B, and even I'll be explaining program 4 Dijkstra's also here only. And let's start without further wasting time. First, I'll explain the concept that you have to understand, then I'll explain the code how it works. See, first, if you take, as all are saying me that you have to explain in Kannada as well as English, I'll try to do both. Like a little I'll explain in Kannada and a bit in English. I'll try to implement both from now on. Okay. Now see, if you consider ಈ ಗ್ರಾಫ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 2 3 ಮತ್ತೆ 4 ಅಂತ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಟ್ರೀದು ನೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. Next to graph nodes ಇದೆ. These are the graph nodes which you are considering, and the distance between them are being given 15 15 5 15 50 30 5 and 5. And I hope you know to write this transition matrix, that is from 1 2 3 and 4. Here also 1 2 3 and 4. The distance between 1 to 1 and here it should be 0, sorry. 1 to 1 is 0 because there is no distance that has been given. From the distance from its self to self is always 0. From 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. And 1 to 2, 1 to 2 ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ಇದೆ. And 1 to 3 ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, 1 to 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ನೀವು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್, ಥರ್ಡ್ ನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ನೋಡ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದು ಯಾವುದು ನೋಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನೋಡ್ 1, ನೋಡ್ 2, ನೋಡ್ 3 and node 4. You have to calculate all the distances, minimum distances from all the each nodes through, like you have to visit through that. Okay, if you take 1, you have to visit through 1 from anywhere. Okay, that is how does this works. Okay, let's start. I will explain everything in detail. See here, first if you take node 1, what it will be changing is, see, if you take 1 to 1, obviously this diagonal will be 0 because the from itself to itself is 0. Okay, now if you take 3 to 1, 1 to 2 is what, 30 plus 5, 30 and 5 is 35. Okay, 4 to 1 and 1 to 2 is how much, 15 and 5 again. Okay, but ನೀವು 3 to 2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, 3 to 2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಒನ್ ನೋಡಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು 3 to 1, 1 to 2ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆವಾಗ ಈ ಬೋತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 1 to 3 ಇವಾಗ ಥ್ರೂ ನೋಡ್ 1 ಆಗಲ್ಲ, 1 to 3ನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೂ ನೋಡ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ನೋಡ್ 1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನೋಡ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ನೋಡ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ದ ವಿಚ್ ನೋಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇರೆ ನೋಡಿಂದ, ಆ ನೋಡು ನೀವು ಯಾವುದು ಥ್ರೂ ನೋಡ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಆ ನೋಡಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ 2 ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇದೆರಡು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು. 15 ಮತ್ತು 5, ಇದು 5 ಮತ್ತು 5 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ 2 to 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 50 ಇದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 2 to 3, 3 to 1 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 to 3, 3 to 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 15 ಮತ್ತು 30, ದಟ್ ಇಸ್ 45. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಈ 50 ಇರೋದು 45 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 45. ಆ ಥರ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ರೂ ನೋಡ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ 4 ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 to 4, 4 to 1 ಅಂತಂದರೆ 2 to 1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 45 ಇದ್ದದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ.
2 to 4 ಹೋಗ್ಬೋದು, 4 to 1 ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 5 ಮತ್ತೆ 15 ಬಂತು. ನಿಮಗೆ 45 ಇದ್ದಿದ್ದು 20 ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 to 4, 4 to 3. 2 to 4, 4 to 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಬರೀ 10 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 5 plus 5. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 2 to 3 ಎಷ್ಟಿತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 2 to 3 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ 10. ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸಿಗೂ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, through 1, 2, 3 and 4. Each node you have to check 1, 2, 3. You need not check the diagonal. The rest all nodes you have to be checking. If you get the minimum value, you have to consider that. Else go with the what is the value which is being there already. This was all about the Floyd's algorithm, how you apply. Warsh is also same, but instead of this, you will be just using zeros and ones, whether the direction is present or not. Okay. Now let's explain the program. As you know, standard input output, and you will be using the limits here. That is, you will be defining the 4. Like you will be when you are giving the matrix 4, anything limit you can give 40 or anything you can give, and you will be calling the function as Floyd-Warshall of int graph of VV, that is 2D array you will be, and distance also you will be calling. And next is for int I is equal to 0, I less than V, I plus plus, because what the value you give, it should be less than V, because you have defined maximum of V as what? V, right? V4, it should be less than that, so you will be using there. And 4 rows and 4 columns, that is how you define here. And next again, for loop you will be using ij, and you will be assigning distance as graph of ij. And next what you will be doing for k, again ij, what you will be doing if ik is not equal to int max. int max ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, it is infinity, and kj is not equal to infinity, and ik plus kj is less than ij. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ik ಮತ್ತೆ kj ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 30 ಮತ್ತೆ 35 ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ. ಇದೆರಡು ಲೆಸ್ ದನ್ ಐ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ 30, 35 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 65 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. 65 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು 70 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ 65 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 70. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಜೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಜೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು take here, and you will give the printf statement shortest distances. Again you will have for loop, that is distance of ij ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ, if it is infinity, what to do? You will be printing it as infinity slash t, that is in the next tab you will be using slash t for the ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿನ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ನೀವು ಇಂಟ್ ಮೇಯ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ. 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, 3, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, 2, 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, 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 7, 0, 1, 6, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, 0. ಈ Floyd-Warshall ಗ್ರಾಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು Floyd-Warshall, ಆ ಗ್ರಾಫ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಯ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನು, ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0, ರಿಟರ್ನ್ 0, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ Floyd algorithm works. I hope you have understood. If you have any doubts, do let me know in the comment box. If you're watching my channel without subscribing, make sure to subscribe and then watch the video. Now let's discuss the Warshall's algorithm, which is also very important. Again, as I said, it is also similar and same as Floyd's algorithm, the numerical which I have explained. Just here, instead of 4 nodes, I have changed it as x, y, z and w, x, y, z. Okay. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ಗೆ ಆ್ಯರೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾತ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸಿ ನೋಡಿ, y to x, x, y, z, w, x, y, z, w ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ
ನೋಡಿ ವೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪಾತ್ ಇದೆ, ಸೊ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಟು ಝೆಡ್ ಪಾತ್ ಇದೆ, ಪಾತ್ ಇದೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ವೈ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂನು ಪಾತ್ ಇದೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 1 ಪಾತ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಇದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಾರ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೋಡ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಆ ನೋಡಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಥ್ರೂ ನೋಡ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಥ್ರೂ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಥ್ರೂ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂದ ಝೆಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಝೆಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಝೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಪಾತ್ ಇತ್ತು, ಸೊ 1 ಆಯ್ತಾ. ನಿಮಗೆ ಥ್ರೂ ನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೋಡ್ ಸಿಕ್ತು ಥ್ರೂ ಝೆಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ everything is same as Floyd's again. Just the 1 and 0s will be there. If it is present, it is 1. If it is absent, if it is 0. Okay, I hope you can see this last answer. Please do put this graph and you work it out basically, and you will get the answer. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಇದು ಆಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದು ಪಾತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಪಾತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ವಾಯ್ಡ್ ಪಾತ್ ತಗೋತೀರಾ, ಐ ಜೆ ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಫಾರ್ ಐ ಫಾರ್ ಜೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಐ ಜೆ, ಎ ಆಫ್ ಐ ಜೆ, ಪಾತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಐ ಫಾರ್ ಜೆ, ಇದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಡಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕೆ 1, ಕೆ ಜೆ 1 ಆಗಿದ್ರೆ ಐ ಜೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಐ ಕೆ 1, ಕೆ ಜೆ 1, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಐ ಜೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನು ಇಂಟ್ ಐ ಜೆ, ಎಂಟರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ತಗೋತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐ ಫಾರ್ ಜೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ತಗೋತೀರಾ, ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪಾತ್, ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಯ್ಡ್ ಪಾತ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಐ ಮತ್ತೆ ಜೆ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ, ಪಿ ಆಫ್ ಐ ಜೆ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಪಾತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ನೋಡ್ 1, ನೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್. ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, adjacency matrix ಅಂದ್ರೆ the first matrix this we have taken, and path matrix is the last which we have got by tracing. Okay, this is the path matrix. I hope you got this. Even we'll be discussing the Dijkstra's algorithms also in this video only, without further wasting time. See, this is Dijkstra's algorithms. I'll be explaining first the required numerical. Here it is very easy. Just you have to find out the minimum distance between the graph which is being given. A, B, C, D, E they have given. See, A to B they have given 6, right? But A to B you can find it out by A to D and D to B. Okay, sorry. A to D, D to B, that is 1 and 2 will give you what? 3. And A to D will be what? A to D will be 1. And A to D, D to E will be what? 2. Okay. Next A to B ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಟು ಡಿ, ಡಿ ಟು ಇ, ಇ ಟು ಸಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1, 1 and 5, that is 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಟು ಡಿ, ಡಿ ಟು ಇ, ಇ ಟು ಬಿ, that is 1, 1 and 2, 1, 1 and 2, 4 ಆಯ್ತು. ಎ ಟು ಡಿ, ಡಿ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಸಿ, ಎ ಟು ಡಿ 1, 2 ಮತ್ತೆ 2 ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಎ ಟು ಡಿ, ಡಿ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಟು ಸಿ. ಓಕೆನಾ? 5, 6, 7, 8 ಆಯ್ತು. 1 to 5. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಈಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಎ ಟು ಬಿ ನಿಮಗೆ 3 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎ ಟು ಸಿ ನಿಮಗೆ 7, ಎ ಟು ಇ ನಿಮಗೆ 2, ಎ ಟು ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿ ಇ
ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. 3 7 2 1 ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, again the output will be as it is. Now after explain program I'll say, see first you will be having input output. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು integer ನೀವು ವಾಯ್ಡ್ ಡಿ ಐ ಜೆ ಅಂತ ನೇಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ 2020 2D ಅರೇ 1 ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ. ಮೇನ್ ಐ ಜೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ 20 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2020 ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ತಗೋತೀರಾ. ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಜೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ 2D ಅರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವ್ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಫ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಥ್ರೂ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ ಓಕೆನಾ. that is the source node and you will be taking the input and next source cost visited d ಅನ್ನ print ಮಾಡ್ತೀರಾ. i less than for loop ಹಾಕ್ತೀರಾ. i not equal to source ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ i not equal to source ಅಂತಂದ್ರೆ that means we will only find distance from all but not source. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ ಕಂಡಿಡಿಯಲ್ಲ, ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಕಂಡಿಡಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಟು ಡಿ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಆಫ್ ಐ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆಮೇಲೆ ಐ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಡ್ಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ತಗೋತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಐ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್. ವಿಸಿಟೆಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿ ಆಫ್ ಐ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ. ವಿಸಿಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ 1 ತಗೊಂಡು ಡಿ 0 ತಗೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ವಿಸಿಟೆಡ್ ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ 0 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಜೆ ಬೈ 1. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 999 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಐ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ಐ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ಐಗೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾತ್ರ. ಮಿನಿಮಮ್ ನ ನೀವು ಡಿ ಆಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಓಕೆನಾ. ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯು ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಯು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 999 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಂದು ನೋಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಯು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಯುಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಗ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ವಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ವಾಪ್ ದಿಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. That is how this Dijkstra's algorithms work. I hope I am clear. First I'll be explaining again in English as I have explained full in Kannada. First you have to see ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಸಾರಿ here you will be declaring and you will be having visited and source will be through what node you are selecting and you will print this and all. I hope you have got mainly explain here. See here for I you will take visited will be 0 and distance will be, see here distance will be cost of source of I and again you will declare it as 1 and 0. For j you will increment by 1, j will be incremented by 1. Minimum will be 999 means it is infinity and you will take in for loop if it is not equal to visited of I, what you will do, d of I is minimum, less than minimum adre. If it is less than minimum you will replace the value of minimum as d of I and u will be I. Okay, again what you will do, visited of u will be 1 and w you will take for loop. uw is not equal to 999. That means it should have some value. That means it's not infinity and w will be equal to 0. If this both satisfies, what you have to check, d of w, distance of w, if it is greater than cost of uw and u. Okay, if you add these both, if it is greater you will replace this value by this. Okay, that's it. D of w will be equal to again this. That's all
about the Dijkstra's algorithms. I hope you have understood. If you want the same PDF or any notes that is required for you, please do DM me on Instagram. My Instagram account will be mentioned in the description as well. If you're watching my channel without subscribing, make sure to subscribe and then watch the video. I'll be uploading all the 12 programs as soon as possible. Like I'll do two programs per video or anything I'll be covering as soon as possible. Even I have uploaded a video on how to plan your studies so that only 1 month is there for your examination. If you have not watched that video, please do watch that. And I hope I'm clear with the program 3A, 3B and 4. If you have any doubts, please do let me know in the comment box. Thank you for watching the video. Meet you on the next video. Until then, bye bye.